выиграть. Ыкмаларым аябай көп, ошондуктан пока күтсүндөм мен 28 сентябрь күнү. Что, братишка, вот смотрим, как ты сохранишь свой нолик 28-го. Ооба, конечно, Rising организациясында чемпион болгондон кийин максатым бул бар, бирок уже ойлойм Кыргызстанда Rising организациясында уже Кыргызстан пони тандап берүүгө дейм. Rising организациясында биринчи жолу чемпион болгонум бул өзүмдү жакшы көргөзгөнгө мен муну аракет кылам. Каждый ай уж беттеш өткөрүштү, каждый 2 айда беттеш өткөрүп турсам мен үчүн жакшы. Ну, если честно, для меня это огромная честь. Вот. Федор был в Японии чемпионом Прайда, одним из первых. И вот спустя много лет я постараюсь забрать пояс Райзена. Вот, потому что можно пропустить удар. Конечно, я стараюсь держать высокий темп, нанести максимальный урон. Анан ошо дисциплина, анан ушундай Кыргызстанда буга чейинки беттештерим өзү биринчи, экинчи раундда эле аякталып атабыз. Эми өзү негизи мен ар бир бойго анан мен ойлойм 3 раунддук бойго даярмын. Виктор Колесников жөнүндө айта кетсем, ал аябай болуп. Буга чейин Rising организациясында мени андай проходума защита кылган же мен астында контроль кылып аткан учурунда астынан чыгып кеткен, пока буга чейин боло элек. Ну, я в первую очередь считаю, что это опыт, который у меня есть за плечами. Тяжелые бои, 5-раундовые бои, функциональная составляющая. Я считаю, что я неплохо дышу и могу держать темп в течение 3 раундов более высокий. И даже... Да, у него есть сильные стороны. Это физическая составляющая и борьба. Вот. Также у меня есть физическая тоже составляющая в рычагах, в моей антропометрии. Это в моем стиле, то, что у меня есть 3-раундовые бои, как и у всех бойцов. Поэтому опасений никаких, только выходить и работать. Вот сейчас посмотрим, как он сохранит свой нолик в моем присутствии. Если честно, я не знаю, я ММА полюбил еще, когда бои шли Прайд, и больше особо таких, как раз Федор сражался в новогоднюю ночь. И как-то мне сразу это запало в душу, поэтому Но для меня это, если честно, такое значимое событие, так как... Пока негизги планым бойду жеңүү.年末また見に来てください。教えていただくというと、やりようってありますか？てか俺しか戦えるやついないんじゃないですか。可能性がなんかあるのは鈴木千尋だとか平本だとか言ってますけど、多分俺だと思いますけどね。
буюрса жаңы жылда Асакура Микуру менен эгерде бой болсо жакшы болмок. Мен үчүн өтө мындай кызыксыз беттеш болду, чын айтсам. Конечно, возможно, я бы хотел закончить бой именно решением, потому что забрать у него не только пояс. Ыкмаларым аябай көп. Ошондуктан пока күтсүндөр, мен 28 сентябрь Ну что, братишка, вот помню, как ты сохранишь свой нолик 28-го. көп нерсени мына сөз менен эмес, иш жүзүндө көргөзүм керек да.世界の位置がすごい明確に分かる試合になるっていうか、サバテロってやっぱベラトールのタイトルコンテンダーだった選手なんで、そこと自分がどのぐらい戦えるかで立ち位置が分かるような試合。I like being the bad guy. I know that I'm going against a Japanese guy and I have a lot of fans over there in Japan, but I also like playing spoiler. So to go up against a hometown hero. And there's the shot from Seth Damage. Let's talk about he's got this deep and it's over. The Italian gangster Danny Sabatero. A guy that was an Olympic silver medalist, very high level wrestler, and go out there and absolutely take his fucking head off, trash talk my way through into the fight, and absolutely dominate him. So with these Japanese fans, I want to give them a show. I want to put on a beautiful fight performance every time I'm in that rising ring, and I want them to forget about their lives and only think about fighting. For those 15 minutes that I'm inside that ring, my grappling is the best in MMA. Nobody has better grappling than me, and nobody has a better gas tank. You will see with my fights a freak of nature that does not get tired, because I don't get tired. 世界レベルの相手にのらりくらりファイトで僕がね全部受けた上でちゃんと勝つところを楽しみにしててください。13年ぶりのリベンジマッチです。プラン通りっていうか、振りながら出てくるところカウンター取ったりとか、組み際で肘打ったりとか。佐藤翔子の右のグラウンドきた。アッパーから左右のフック。佐藤翔子が一気に勝負をものにするのか。KOいけるぞって思ったけど、なかなかしぶといぞ生ききれなかったっていうね、そういうところですよね。His last fight, he looked impressive to some people. To me, he looked like a little bitch. I don't think he looked very good in that fight. I don't think he's very powerful. I don't think he's very fast. I know he's a little bit older. He's not going to be too strong. He's not a grappler. He doesn't have great grappling. He's not going to want to be on the ground with me. 打撃の技術的なところは僕はそんなにはないと思いますけどね。もう打撃やるんだったらおっしゃじゃあ打撃やろうよってスタンスですけどね、僕からしたら。He says he's a good striker. Let's see your fucking striking. Let's see my fucking elbow go through your skull. How about that? 多分組みに来ると思いますよ。タックルから組みついてずっとしつこく組むタイプなんで、スクランブルに絶対なるんで、スクランブルの先でコントロールポジションどっちが取るかな気がしますけど。
He is somewhat of a boring fighter. He gets in a lot of positions where he just stalls a little bit and he's okay. He accepts the position a ton. There's not a lot of movement. He's boring. Even as a person, he's boring. お前もだろって言ってきましたお前もベラトールで部員で受けてただろって何が何だか分かんなくてみんなやられてますからね僕にそれが分かってなきゃ勝てねえよってやっぱりここは勝ってなめんなよってとこは見せたいなっていうのがありますかね Shoko Sato, September 28th, I'm gonna knock your fucking head off. Okay? Coming for you, motherfucker. MMA のそのスキルを上げていく上では別に美味しい相手だなってちょうどいい相手だなと思ってます。シンザロは止められたこのまま俺は馬に目指すぞ。各ラウンド5分の3ラウンド制で行われます。なおこの試合は低く重心下げて秒殺今上から吠えたのが福田マジであいつはやり返してやりたいっすね。あいつ腹立つんでマジで。あいつに嫌いなやつっすね。あいつ気持ち悪い。もう存在が気持ち悪い。いやー初見殺しなんでねあれ。初見のあの一発のだけなんでね。その初見殺しを俺もらっちゃっただけなんでまあそれも俺の未熟なところだったんですけどだから俺は別に負けたと思ってない。結構もうほんま人間っていう生き物の借り方分かってきましたね最近。やっぱ狩猟もやってっからあいつなんか狩りしてるとか言ってるけどお前小物しか取ってねえじゃねえかって話。クマとか取れる気持ち悪いなっつってヒリヒリしてんだろお前猟してんだろってお前俺のお前も会った瞬間お前引っ張られてやろうかてめえって何がお前俺本物だっていやお前本物だったらじゃあ俺の地元だったらやんじゃねえよなんかお前矛盾してんなってお前一回言うし俺は殺し合いしてるっていうのは言ったのに俺が逆やられたんでそこを磨いてますね。一瞬でも隙があったら殺しに行くっていうイージーファイ海の元気ベイビー。俺たち立ち技格闘家は別に MMA にいいとこどっちに来たわけじゃないんで一緒にすんなよって話。美味しいところ取ってんだったら俺最初から太田忍やってねえだろってなめんなよっていう話ですね。別に何言ってんのっていうお前どこ目指してんのって話。芦田さんはちなみにどこ目指された？そんな言わねえバカ。お互いに打撃は一級品。ずっと前でとどまったいがミラーバウンドモーションだ。これは肘ここからどこまでいけんのか自分がやれることを一つずつやっていきたいなって思ってます。今回本当に真面目な話で本当に佐藤大輔邪魔するなよっていう、YouTube でも大原っていうのがいるんですけど変なやつらに邪魔されて集中力を乱されなければしっかりといい試合見せられると思うんで。梅野さんに近づけないんで僕はいなんか間接的に聞きたいですよね。あの人どんな人なのかなって。この金属を信じられない。ふざけんな。なんか本当にことあるごとにかっこいい路線を押し付けてくるというか2枚目だとなんでしょうね。だからやっぱそこの感覚めちゃくちゃずれてるなと思って。お前が考えた企画なんでどうせなら視聴数伸びないんだから。一番面白いのが、サンフレッチェ広島勢の、意味の分かってなさ。多分荒木選手が多分めちゃくちゃハマったんでしょうねこのやばいだろうに。でそれが広島内で広まって中学生高校生世代もみんなでやばいだろうって写真撮ったりとか。やばいだろうが感染してってるんですよ広島で。マジ
ってるよな。いややっぱあれかな、足ばっか使ってるからこうやりたいのかな。なんですかね。何がいいんですかねこれの。なんでね。はい。だし言うほど肘出てないじゃないですか。雷神もそうですし、煽り V。僕はすごい素晴らしいなと思ってて、なんであれを梅野さんって美味しいって思われないのかなみたいな。芸人だったら本当に美味しいよ。ですよね。でも全く通じないというか。入場曲本当にやめてくれる。あ、そうなんですね。どうします？分かりやすい、派手さが欲しい。いやだから俺はもう落とし穴ぐらいしかねえなって。試合前にですか？ムエタイのその武器とそのすごい親和性の高い MMA の必殺パターンが構築できてるので、次はすぐ終わっちゃったので、もうこんな必殺パターンみたいなのが出せればいいなと思います。梅野選手はなんかどんな生き方しようかもがいてるようにしか俺は見えなくて、雑で焦ってんだと思いますね。ここにはもう好きしかないんで、そこを冷静に打ち込むだけの話ですね。そこを結果で見せるっすね。やばいなお前な。梅野さんの方がやばいけどなっていうのは僕の印象ですね。富澤大地 VS 平本丈。続きまして平本丈選手からコメントが届いています。俺はタフで勇敢な選手だ。日本で試合をするのが子供の頃から夢だった。相手のミスター富澤は勘違いすんなよって感じですよね。お兄ちゃんがすごいからお前も勘違いしてんじゃないみたいな、まず会見来いよっていう。それをやりたいんだったらもうちょっと立場上げた方がいいんじゃないっていう。お前その顔じゃねえだろ。ただまあぶっ飛ばすけどねっていう、そういう感じです。僕の目標はやっぱあそこに参戦してる選手たちを勝ってベルトを持つことなんで。でもやっとそのアーセーとの試合が終わってからちょっと分かってきたんですよ。教えてもらって間に合わなかったこととか身につけられなかった技術が後になって実を結んできたなっていうのがあるんで、なんか世間的にはいいカードみたいな勝負論があるって言われてるんですけど、こいつは本当にベルト取る、そういう期待感を抱かせたいですよね。それをこの試合で見せたいです。どうも、お願いします。僕の父親です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年から計画して、形になったスティル・ザ・ゴートっていうジムで自分の騎士というかそういうものがずっと欲しかったので、いい練習環境ができてですね。本当来てもいいですか？もうぜひぜひ、もうそういう人のためにこのジムがあればいいな。皆さんぜひ来てください。初陣が選手ってことですかね。それからジム盛り上げるために今回の試合絶対勝とうと思ってるんで。ギロチンしてますね。これで上から強いパー。今エビ使いながら肘強いですね。ちなみに前回の会見は富田選手はめっちゃ怒ってました。でもめっちゃキレてたっすよ。まあでもいいんじゃないですか。なんかいつも怒ってるからいい具合にこう SNS もなんかある程度こう反応あって楽しみです。富田選手どういうすごい勢いあって、なんだろう、玉砕覚悟で KO しに来るじゃないけど、そういうイメージです。前回のアーセン君の話なんですけど、もっと本人はいろいろやれたであろうっていう名残惜しさも必ずあると思うので、1ラウンドがガンガン来るだろうなっていうのは
予想してるんで。15分1枚風あのレベルのツケをしようかなっていう合議久保スタイルですね。 MMA なんでやっぱはいそりゃそうですよ。はい勝ってなんぼだし弟さんもいらっしゃるって感じですか。こんにちは。よろしくお願いします。来年ライジン甲子園出そうと思って。平本絆です。17歳です。どんな感じなの？お兄ちゃんすごい TikTok に出てきちゃうみたいなこと言われたりしてあんま学校行ってないです。あんま学校行ってないですか？やるすぎだね。あ、そういう練習してました。ネルはどっちかというと努力を積み重ねてきた。でジョーは意外とこう動きセンスがあってそれ以上に意外とセンスあるかもしれないです。体とかもめっちゃ頑丈で強いので、グラップリングとかもすごいできるし、楽しみですね。もともと3人格闘技にさせたかったとかあるんですか？いや自分のやりたいことをやれって言ったらみんなが格闘技だっていうことではい。はやっぱり自由奔放で楽しく明るくこれが基本ですよね。自分で考えろってやっぱ小さい頃からすごい言われて、自分で考えるっていうのが大切かなと思ってます。格闘技に向き合う姿勢みたいなスパルタだったんですか？いやもうやりたくないならやる。珍しかったけどあの頃って大体親父がこう虐待地味な教育してぶん殴って「やれ!」っていうのがまあ大体基本だったんですよ。あの頃の時代はねパソコン長いとこ高いし、だからより楽しくできるようにするにはどうすればいいかなっていうのは考えたりしましたけど、ハマりやすく秋っぽかったんで、買ったおもちゃとかもしばらくしたらもう全然ほったらかしになってるただ興味はすごい持つんですよ。やっぱ好きなことはとことんだし、なんか友達との付き合いがすごく上手なのかな。コミュニケーションの昔から多分まあだから社交性は一番この兄弟であると思うんですよ。友達全くいなかったんだよそうコミュニケーション能力が高いですよ。絆も兄貴も多分社交性はそんなないんですよすごく真面目なんですよ。真面目ですね。絆真面目です。家族の中で多分一番真面目です。一人で黙々とサンドバッグ2時間ぐらい家の中で大人一人だけいるっていう。来年来進行していくっていうのは、まあ出るとしたらまあしっかり優勝もして死ぬほど基礎固めようとしてるんですよ。そう死ぬほど基礎固めこれが真面目って言われるところです。切れた。ここで切れました両者。まあ桜みくるが勝ちでいいんじゃないかな。2-1でもないんじゃないかなと思うんですけど、3-0ぐらいで。いやあんなつまらない展開で沸かせる会場の能力を持ってやっぱ朝倉未来がマジです普通に試合内容だけで見たらクソつまんないですから。海外だったらブーイング受けます。今練習しててもう確実に俺が強くなってるのも分かるし、そのフィジカルもはいだいぶでかくなって、なんかツイッターで言われてましたもんね。肩がおかしい。僕おすすめしたサプリ飲んだらすげえでかくなる。急に大きくなって、もうフルパワーで笑っていいですか？逆に笑ってください。根性ないと思うんですよね。最後やっぱ MMA って特に根性だと思うんですよ。俺絶対根性負けしないから何も怖くないんですよ。どっかで心折れそうじゃないですか。坊ちゃんお兄ちゃんがリングではいなくても俺が可愛がってあげるからねとか言ってきそうじゃないですか。お坊ちゃんほどなんかやりやすい相手ないなって想像できる。富澤がラスト30秒叫んでるシーンを見たいんで立てなくなって
舐めてるなって。生き方が根本違うなってありますけど。はい。絶対勝ちます。ただまあいい相手です。気持ちいい選手だと思うし。だからこそ、まあ、しっかり勝ってやろうっていう。名古屋最新鋭のアリーナで初開催、RIZIN 51フライ級トーナメント準決勝。1回戦ハイレベル対決を制したベテラン扇久保、 MMA 無敗オールフィニッシュのボクサスダゲスタン選手。Красочные яркие бои。 6戦しかまだやってないんで、世界にはこんなやついるんだっていうのを身をもって感じてくれれば。扇久保博正 VS アリベク・ガジャマトフ。フライ級転向でも強さを見せたディープのファンタジスタ。ディープ新旧対決で僕がディープってことを証明したいです。1回戦は圧勝、若き日本のラフダイヤモンド。世代交代っていう意味でもここはしっかり乗り越えなくちゃいけないですね。元谷勇気 VS 新竜誠。リザーブに回ったザ・ギャンブラー。チャンスを生かすか京町の末裔伊藤有希 VS 山本アーセン。ヘビー級ワールドグランプリ決勝戦。バンタム級王座に向かうのはどちらだ。幕肘か生津拳法か梅野 VS 芦澤。一瞬でも隙があったら殺しに行くっていう。マジで崖っぷちのお祭り男 VS グラチャン王者。もらったチャンスを掴んで一つ一つ駆け上がっていく。ブレダンの闘神 VS ブラックローズの勤労。すごいのはお兄ちゃんだからお前じゃねえから勘違いすんなよって感じですよね。フェザー級タイトルマッチ。底知れぬ犬足の恐怖。死神が鎌を振るう恐怖。王者セイドラエフ、挑戦者コレスニック。ライト級タイトルマッチ。不動の絶対王者5度目の防衛戦。今回が三角で決めるなと思っているから、もちろんがフォーペラです。時は来た、すっぱだかでぶっ放せ。もう裸でいきますね。心も体も。王者ホベルト・サトシ・ソウザ、挑戦者堀江義則。